إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار والعياذ بالله. إخواني، اتقوا الله تبارك وتعالى. اعلموا أن ربكم عز وجل قد أمركم بالإحسان إلى جميع الجيران، فامتثلوا ما أمر به وأحسنوا إلى جيرانكم ولا تسيئوا إليهم. فقال سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. إخواني، اتقوا الله تبارك وتعالى، واعلموا أن الإحسان إلى الجيران يمثل كل أوجه الإحسان. إن الجيران منزلة عظيم في شريعة الإسلام، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم ظن أن الجار سيورثه جاره إن مات، من كثرة إيصاء جبريل عليه الصلاة والسلام له بالجار، إذ صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، أيها المسلمون, Allah subhanahu wa ta'ala shukriya gyapon kori. All shukr thana belong to Allah subhanahu wa ta'ala, who has given the opportunity witness Salatul Jum'ah and come early on time before starting khutbah. Those are coming fast before starting the khutbah, and those coming after, there are different reward. So many reward, so much reward, those have come early. Subhanallah, alhamdulillah, antum, you are the great, alhamdulillah, you maintain the time, and it is really important for Salatul Jum'ah. The khutbah is dhikrullah. Allah subhanahu wa ta'ala has order, Ya ayyuhal lazina amanu, who those you are believers, إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. So alhamdulillah, আপনারা যারা সময় মতো আসতে পেরেছেন, আপনারা নিশ্চয়ই এবার সৌভাগ্যবান। কারণ আমাদের জীবনটা এমনভাবে আচ্ছন্ন হয়ে আছে ব্যস্ততায়, আরাম আয়েশ। আসলে এটার মূল কারণ হচ্ছে
সংক্ষিপ্ত জীবনের, সংকীর্ণ জীবনের আখিরাতের তুলনায় এই জীবনটা হচ্ছে কোনো দৃষ্টান্ত দেওয়ার মতোই না। হাদিসের ভাষায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কোরআনে কারিমে বলেছেন যে আখিরাতে এই দুনিয়ার সবচেয়ে সুখী, সবচেয়ে আরামায়েশ যারা করতেছে, বিলাসী জীবনযাপন করতেছে। দেখেন না এক শ্রেণীর মানুষ যাদের উপর আমরা মুসলিম কান্ট্রিগুলা অনেকটা তাদের দিকে আমরা আশা ভরসা রাখি, মুসলমানদের ভাগ্য উন্নয়নে, মুসলমানদের সাহায্য সহযোগিতায়, কারণ আল্লাহ তাদেরকে যথেষ্ট সম্পদ দিয়েছেন। আল্লাহ রব্বুল আলামিন তাদের দেশে আল্লাহর গড়কে স্থান দিয়েছেন। এইরকম জায়গার মানুষগুলা এক শ্রেণীর মানুষ, সবাই নয়, এক শ্রেণীর মানুষগুলা আজকে পাগলপাড়া কনসার্ট নিয়ে আপনার আত্মবিভোর আল্লাহর নাফরমানিতে, এত বেশি আল্লাহর নাফরমানিতে মগ্ন হচ্ছে, মনে হচ্ছে যেন আল্লাহর গজবকে তারা ওয়েলকাম করতেছে, আলিঙ্গন করার জন্য অপেক্ষা করতেছে যে আল্লাহ গজব দেও না কেন, গজব দেও না কেন। এইরকম তাদের মনোভাব, তাদের আচার আচরণ মনে হইতেছে। মুসলমানরা যেখানে নির্যাতিত নিপীড়িত, বিশ্বের মুসলমানরা আনাচে কানাচে না খেয়ে মারা যাচ্ছে, এরকম হচ্ছে এই শীতের কনকনে শীতের মৌসুমে কী অবস্থা ফিলিস্তিনের মুসলমানদের, নির্যাতিত মুসলমানদের কী অবস্থা, ইয়েমেনের মুসলমানদের কী অবস্থা, সিরিয়ার মুসলমানদের, বিভিন্ন জায়গায় জায়গায় মানুষেরা নির্যাতিত নিপীড়িত। আর সেই জায়গায় এক শ্রেণীর মানুষেরা যাদেরকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পরীক্ষা করতেছেন, সম্পদ দিয়েছেন, তেল দিয়েছেন, গ্যাস দিয়েছেন, সব কিছু, আর এই আল্লাহ দেওয়া, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা দেওয়ার এই নিয়ামতগুলো তারা অপব্যয় করতেছে, অপব্যবহার করতেছে, ফাহশাহিয়তকে প্রমোট করতেছে, নাফরমানিকে প্রমোট করতেছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন একটু ছাড় দেন, আল্লাহ সুযোগ দেন। আমরা দেখেছি এগুলা, আপনারা যারা সবাই ইতিহাস কখনো মিথ্যা রচনা হয় না। যারা চেষ্টা করে ইতিহাসকে বিকৃত করার জন্য, তারাই ইতিহাসের রাস্তা করে নিক্ষিপ্ত হয়। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যখন পাকড়াও করেন তখন খুবই কঠিন পাকড়াও করেন। ইন্না বাতশা রাব্বিকা লাশাদীদ। আমরা দোয়া করি তাদের জন্য, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই সমস্ত জাহিলদেরকে হেদায়েত দান করুন, ইসলাহিয়ত দান করুন, মুসলমানদের মধ্যে ফাহশাহিয়ত যেন তারা বিস্তৃতি না করতে পারে, এই মন মানসিকতা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাদেরকে পরিবর্তন করে দেন। আল্লাহ যেন তাদেরকে সহিব সমুজ দান করেন, তারা যেন আল্লাহর নাফরমানিতে আর বেশি বাড়াবাড়ি না করতে পারে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাদেরকে যেন এই হেদায়েতটুকুন দান করেন। কারণ মুসলমানদের দোয়া এটা তাদের অধিকার, আপনারা আমাকে দোয়া করতেই হবে। যদি তাদের কপালে হেদায়েত থাকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাদেরকে হেদায়েত দিবেন, আর না হয় ওই ইতিহাসে কী হবে, আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের নাফরমানিতে যারা মগ্ন ছিল অতীতে, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাদেরকে পাকড়াও করেছেন। কীভাবে পাকড়াও করেছেন, আপনার নিকটবর্তী উদাহরণ আমাদের কাছে আছে, দূরবর্তী কারুন ফিরাউন তাদের ইতিহাসও আমাদের কাছে আছে, তাই না? নিকটবর্তী ইতিহাসও আমাদের কাছে আছে না, আছে। সো এই শিক্ষা, এই ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিয়ে মানুষ তার ভুল, যখন মানুষ মাত্র ভুল হতে পারে, কিন্তু ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে তওবা করে ফিরে আসলে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ক্ষমাশীল, এবং আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাদেরকে পথ দেখাবার জন্য আল্লাহ কোরআন নাজিল করেছেন। এই কোরআনে কারীম বিদ্যমান, আল্লাহর হেদায়েত বিদ্যমান। বন্ধুগণ, আমরা আসলেই সৌভাগ্যবান যে আমরা তাদের মতো আলহামদুলিল্লাহ এই ব্রিটেনের মতো জায়গাতে বসবাস করেও আমরা মুসলমান কমিউনিটি, আমরা প্রাউডলি বলতে পারি এত ওয়ার্স হয় নাই আমাদের কমিউনিটি, আলহামদুলিল্লাহ। যারা ইসলামকে যথাযথভাবে মানতে পারতেছে না তারাও এরকম এত বেহুশ, এত নাফরমানি করতেছে না, ওই মানুষগুলো যেভাবে নাফরমানি করা শুরু করে দিয়েছে। ইসলাম তাদের কাছে ঘৃণার পাত্র হয়ে গেছে। তামাশা করতে করতে আল্লাহর গড়কে নিয়ে পর্যন্ত তামাশায় মেতে উঠেছে। আল্লাহর আযাব এদের প্রতি আসবেই। তবে আমরা দোয়া করি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাদেরকে মাগফিরাত দিয়ে হেদায়েত দান করুন। সবাই বলেন আমিন। বন্ধুগণ, আজকে আমরা আলোচনা করব আমরা যে
মুসলিম, আমরা প্রাউডলি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের ইসলাম দিয়েছেন। ইসলাম না বুঝার কারণে যত অশান্তি। ইসলাম এত সুন্দর, এত বিউটিফুল রিলিজন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা প্রত্যেকের অধিকার দিয়েছেন। সর্বপ্রথম অধিকার তিনি, যিনি খালিক, মালিক, আমাদের সৃষ্টিকর্তা, যিনি আমাদেরকে এই পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন, পৃথিবীর আলো বাতাস দেখার তৌফিক দিয়েছেন। তিনি বলতেছেন ওয়া'বুদুল্লাহ, আল্লাহর একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের ইবাদত বন্দেগী করো। ওয়ালা তুশরিকু বিহি শাইআ, আল্লাহর সাথে কোনো অংশীদার স্থাপন করো না। ইবাদতের ক্ষেত্রে, আকিদার ক্ষেত্রে, আসমাউল হুসনা সিফাতের ক্ষেত্রে, উলুহিয়তের ক্ষেত্রে, রুবুবিয়তের ক্ষেত্রে, তাওয়াক্কুলের ক্ষেত্রে, দুআর ক্ষেত্রে, মান্যতের ক্ষেত্রে, নজরের কোনো দিকেই যেন আল্লাহর সাথে কাউ যেন শরিক না করে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন জায়গায় জায়গায় সেই আদেশ প্রদান করেছেন। আদেশ ওয়া'বুদুল্লাহ ওয়ালা তুশরিকু বিহি শাইআ। তারপরেই হচ্ছে ওয়াবিল ওয়ালিদাইনি ইহসানা, তোমাদের মা বাবার দায়িত্ব পালন করবে, মা বাবার সাথে সুন্দর ব্যবহার করবে, মা বাবার ইহসান করবে। এটা আমরা জানি, আমরা সবাই মা বাবার অধিকার সম্পর্কে সচেতন। তারপরেও অনেকে আদায় করতে ব্যর্থ। যারা এই মা বাবার অধিকার আদায় করতে ব্যর্থ, তারা আল্লাহর অধিকার আদায় করতেও ব্যর্থ হবে। মা বাবার অধিকার আদায় করা ব্যতি রেখে আল্লাহর নাজাত পাওয়া অসম্ভব। মনে রাখবেন, যারা মা বাবার নাফরমানিতে আসেন, মা বাবাকে অসন্তুষ্ট রেখে অন্যায়ভাবে, এখানে আবার একটা কথা বলতে হয়, ব্রিটেনের ক্ষেত্রে অনেকে আবার অন্ধভাবে মা বাবার অধিকার, মা বাবার অনুগত্য করতে গিয়ে, বিশেষ করে মার অনুগত্য করতে গিয়ে ওয়াইফের অধিকার বঞ্চিত করেন। এইটা আবার আল্লাহর অর্ডার নয়, এটা মনে রাখতে হবে। প্রত্যেকের যার যার অধিকার আছে। ওয়াইফের অধিকার ওয়াইফের জায়গায় আছে, মার অধিকার মায়ের জায়গায় আছে। আবার অনেকে ওয়াইফের কথা মতো চলতে গিয়ে মায়ের অধিকার, বাবার অধিকার ক্ষুণ্ণ করেন। এটা মারাত্মক, মারাত্মক। এটার কোনো ক্ষমা নেই, এটার কোনো ক্ষমা নেই। আপনি দুনিয়াতেও লাঞ্ছিত হবেন, আখিরাতেও লাঞ্ছিত হবেন। সুতরাং এগুলো আমাদেরকে প্র্যাকটিস করতে হবে বাস্তব জীবনে। আর এতেই সুখ শান্তি, ফ্যামিলির সুখ শান্তি এখানেই নিহিত আছে। আচ্ছা, আজকে যেটা আপনারা আলোচনা করবো, হাইলাইট করবো, এটা হচ্ছে আপনার প্রতিবেশীর অধিকার। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সূরাতুন নিসার ৩৬ নম্বর আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলতেছেন ওয়া'বুদুল্লাহ ওয়ালা তুশরিকু বিহি শাইআ। তারপরে এইদের লিস্ট দিয়েছেন, একটা লিস্ট। এক আয়াতের মধ্যে 10টা অধিকার, 10 জনের অধিকার আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এখানে আদেশ করেছেন। এটা ওয়াজিব। এই ওয়াজিব আরবগুলো আমাদের কাছে এগুলা ফরজ, আল্লাহর অর্ডার যেগুলা আমরা যারা ওয়াজিব মনে করি, ওয়াজিব এটা কোনোভাবে ছুটো নয়, কিন্তু এটা অবশ্যই আদায়কৃত। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা একজন করে বলতেছেন যে ওয়াবিল ওয়ালিদাইনি ইহসানা ওয়া বিযিল কুরবা, আপনার নিকটাত্মীয়, নিকট প্রতিবেশী, আপনার নিকটাত্মীয়। তারপরে ওয়াল ইয়াতামা ওয়াল মাসাকিন, আপনার ইয়তিম মিসকিন যারা, তাদের অধিকার। আমরা ইয়তিম মিসকিনের অধিকার মনে করি এটা ইহসান নয়, এটা ইহসান নয়, এটা তাদের অধিকার। ওয়াফি আমওয়ালিহিম ওয়াফি হাক্কুল লিসাইলি ওয়াফি আমওয়ালিহিম হাক্কুল লিসাইলিন, তোমাদের মালের মধ্যে তাদের হক আছে। ওয়াফি আমওয়ালিহিম হাক্কুল লিসাইলিন, এটা তাদের অধিকার। তারপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলতেছেন ওয়াল জারি যিল কুরবা, আপনার প্রতিবেশী, আবার সে আপনার আত্মীয়, তার অধিকার, সে নিকট প্রতিবেশী, এটা বোঝানো হয়েছে। এই নিকট মানে আপনার নেক্সট ডোর নয়, এটা হচ্ছে আপনার আত্মীয়র দিক দিয়ে যে আপনার প্রতিবেশী, অর্থাৎ বাইয়ের আপনার হাউস আছে আপনার কাছে, অন্য কোনো খালার হাউস আছে, ফুফুর হাউস আছে, বোনের হাউস আছে, এই প্রতিবেশী এক দিক থেকে, অর্থাৎ আপনার প্রতিবেশী আবার সে আপনার নিকটাত্মীয়। আবার ওয়াল জারি যিল কুরবা ওয়াল জারিল জুনুব, দূরের প্রতিবেশী। এই দূরের বলতে আপনার গড়ের দূরের নয়, এটা দিয়ে বোঝানো হয়েছে আপনার আত্মীয় নয়, কিন্তু তারা আপনার প্রতিবেশী। ওয়াসসাহিবি বিল জামবি, আপনার নেক্সট যে আপনার সাথে চলাফেরা করে। ওয়াবনিস সাবিল,
যারা আপনার সফররত অবস্থায় আমরা যারা যখন ট্রাভেল করি তখন আপনার যে সাথী হবে, ওমা মালাকাত আইমানুকুম, এবং আপনার অধীনস্থ যারা, আপনার বাংলাদেশে তো আপনারা গেলে আপনার চাকর নাকর থাকে, আপনার সাথে খাদি খেদমত করে যারা, এবং ঘরের মধ্যে যারা আপনার কাজকর্ম করে, আগের যেমন দাসদাসী ছিল তাদের সকলের ক্ষেত্রে ওমা মালাকাত আইমানুকুম, এবং এই ওমা মালাকাত আইমানুকুম আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এত বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, যে মৃত্যুর আগে যে সলা ওসিয়ত করেছেন নামাজের ব্যাপারে, এটার সাথে ওটাও উল্লেখ করেছেন ওমা মালাকাত আইমানুকুম, এবং তোমাদের নিকট তোমাদের অধীনস্থ যারা তাদের অধিকারের ব্যাপারে তোমরা সতর্ক থাকো, তাদেরকে দেখাশোনা, তাদেরকে অপমান করো না। আর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলছেন ইন্নাল্লাহা লা ইউহিব্বু মান কানা মুখতালান ফাখুরা, যারা দাম্ভিকতা করে, অহংকার করে, আল্লাহ তাদেরকে পছন্দ করেন না। কারণ এই অহংকারিত্বের কারণেই মানুষের অধিকার আদায় করে না। ওই অহংকার থাকার কারণে আপনার ভিতরে বড়ত্বামি থাকার কারণে আপনার প্রতিবেশীর হক সম্পর্কে আপনার গাফিল থাকেন। আমাদের অনেকে সমাজও দেখা যায় ধনী প্রতিবেশী হইলে তার সাথে আলাদা এক সম্পর্ক, গরিব প্রতিবেশী হইলে আর আলাদা সম্পর্ক। এটা কিন্তু নয়। প্রতিবেশী আপনার যেই হোক, এমনকি মুসলিম নন মুসলিম সকলের ক্ষেত্রে প্রতিবেশীর অধিকার আপনাকে আদায় করতে হবে যদি আল্লাহর সন্তুষ্টি চান। এবং এই ব্যাপারে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আপনার আমাকে সবাইকে নির্দেশ প্রদান করেছেন যেন প্রতিবেশীর অধিকার আদায় করি। আমরা আসলেই এমন এক জায়গায় বসবাস করতেছি যেখানে অতি গুরুত্বপূর্ণ এই বিষয়টা, যে আমাদেরকে অবশ্যই আমাদের প্রতিবেশীর সাথে সুন্দর সুসম্পর্ক রাখতেই হবে। এটা আপনার স্বার্থেই আর আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য। আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমনভাবে জিবরিল আমিন, যেখানে সবচেয়ে বেশি আল্লাহর প্রিয় পাত্র এই পৃথিবীতে, সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানের স্কুলে সর্বশ্রেষ্ঠ হচ্ছেন জিবরিল আমিন আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম, রুহুল আমিন। আর এই জমিনের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হচ্ছেন আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। জিবরিল আমিন আল্লাহর পক্ষ থেকে আল্লাহ রসুল সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষকে ওসিয়ত করতেছেন, বারবার ওসিয়ত করতেছেন যে তোমার প্রতিবেশীর অধিকার সম্পর্কে তুমি সচেতন হও, তুমি প্রতিবেশীর অধিকার আদায় করো। আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেছেন যে আমি মনে করেছি যে মানুষের যে হেরিটেজ থাকে না, মানে যে অধিকার থাকে, মারা যাওয়ার পরে যারা তার সম্পদের ভাগ বন্টনে অধিকারী হয়, ওয়ারিস মিরাসের আপনার অধিকারী হয়, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মনে হয় প্রতিবেশীকে অধিকার বানিয়ে দিবেন যে তারা যেন ওয়ারিস হয়ে যায়। এত বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন যে মনে করেছেন, আর যদি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন করেন নাই, কিন্তু অধিকারটা আদায় করার ক্ষেত্রে এমনভাবে ওসিয়ত দিয়েছেন, গুরুত্ব দিয়েছেন, ইম্পর্টেন্স দিয়েছেন যে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মনে করতেছেন যে হাত্তা জনান্তু আন্নাহু সাইওয়ারিসুহু, আমি মনে করেছিলাম যে তাদেরকেই ওয়ারিস বানিয়ে দেওয়া হবে। বন্ধুগণ, আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন মান কানা ইউমিনু বিল্লাহি ওয়াল ইয়াউমিল আখির, যে এক আল্লাহ বিশ্বাস করে এবং আখিরাতে আল্লাহর সামনে তাকে দাঁড়াতে হবে এই বিশ্বাস করে, সে যেন ফাল ইউকরিম, আও অন্য ভাষায় অন্য হাদিসে আছে ফাল ইউহসিন, তাদের সাথে সুন্দর উত্তম ব্যবহার করে, ইলা জারিহি, তার প্রতিবেশীর সাথে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এত বেশি এই বিষয়টাকে ভালোবাসেন। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেছেন যে খায়রুল জিরানি ইনদাল্লাহি খায়রুহুম লিজারিহি, আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে সেই প্রতিবেশী সবচেয়ে উত্তম, আল্লাহ ভালোবাসেন তাদেরকে যারা তাদের প্রতিবেশীর কাছে ভালো। যে যার প্রতিবেশীর কাছে ভালো, উত্তম, আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে সে উত্তম প্রতিবেশী। বন্ধুগণ, আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন হুসনুল খুলুক হচ্ছে সবচেয়ে বেশি কিয়ামতের দিন মানুষেরা ওজনের পাল্লায় নেক আমলের মধ্যে, আমরা মনে করি শুধু প্র্যাকটিক্যাল যে নেক আমল, ফিজিক্যাল নেক আমল, সদকা খয়রাতের নেক আমল, এগুলো তো নেক আমল নিঃসন্দেহে, ইল্লাল্লাযিনা আমানু ওয়া আমিলুস সালিহাত, এবং নেক আমলের মধ্যে সর্বোত্তম আমল হচ্ছে সালাহ। সর্বোত্তম আমল, এমন কোনো আমল নেই যে আপনি এটাকে শুধুমাত্র একটা দিয়ে আপনি দুইটা দিয়ে তিনটা দিয়ে চারটা দিয়ে নির্ধারণ করে রাখবেন, এরকম নয়। কিন্তু আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল কোন আমলের মাধ্যমে সবচেয়ে বেশি ওজনের পাল্লা, নেকির পাল্লা বাড়ি হবে কিয়ামতের দিন। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেছেন হুসনুল খুলক, সবচেয়ে বেশি উত্তম আপনার আখলাক, আপনার মানার,
আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে হুসনুল খুলুক ওয়া সিলাতুর রাহিম, আপনার আত্মীয়দের সাথে সুসম্পর্ক, ওয়া হুসনুল জিওয়ার, আপনার প্রতিবেশীর সাথে আপনার সুসম্পর্ক, ইয়াজিদনা ফিল আমার, আপনার হায়াত বৃদ্ধি করবে। আমরা সবাই তো সুস্বাস্থ্য চাই, সুন্দরভাবে বাঁচতে চাই, লম্বা হায়াত চাই নেক আমলের জন্য, নেক আমল বেশি বেশি করার জন্য, ছেলে মেয়েদেরকে মানুষ করার জন্য, আল্লাহর ইবাদতবন্দি বেশি করার জন্য নেক আমল দরকার, নেক হায়াত দরকার। নেক হায়াতের সাথে সাথে সুস্থতা দরকার, আর সুস্থতার সাথে সাথে নেক আমলের তৌফিক দরকার। উইদাউট নেক আমল ওই হায়াতের কোনো দাম নাই। আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেছেন যে এটা দ্বারা কি হয়, ওয়াজিদনা ফিল আমার, আপনার বয়স বৃদ্ধি পাবে, আপনার হায়াত বৃদ্ধি পাবে। ওই আম্মিরনা দিয়ার, এবং শান্তি এবং একটা সুন্দর সমাজ সৃষ্টি হবে। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা বলতেছেন আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটা ওসিয়ত করেছেন, বলেছেন যে তোমরা তোমাদের প্রতিবেশীর সাথে সুসম্পর্ক করো। এবং শুধু তাই নয়, আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেছেন যে তাহাদাউ তাহাব্বু, এবং প্রতিবেশীর সাথে হাদিয়া আদান প্রদান করো, তাহলে তোমাদের মহব্বত বৃদ্ধি পাবে। বন্ধুগণ, এত বেশি আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গুরুত্ব দিয়েছেন যে সাহাবায়ে কেরাম রিদওয়ানুল্লাহি তাআলা আলাইহিম আজমাইন এবং আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিবিগণ আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পৃথিবী থেকে চলে যাওয়ার পরেও এটা অত গুরুত্ব সহকারে দিয়েছেন যে আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন আল-আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা ইনি বর্ণনা করতেছেন যে আন্নাহু যাবাহা শাতান ফাকালা আহদাইতুহুম লিজারিল ইয়াহুদি, আমি ছাগল জব করে রান্না করে আমার ইহুদি প্রতিবেশীর কাছে নিয়ে গেলাম, কারণ আমার রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওসিয়ত করেছেন যে তোমার প্রতিবেশীর সাথে তুমি ভালো ব্যবহার করো। আল্লাহ রসুল সাল্লামের এই ওসিয়তের কারণে ওনারা এটা সবসময় করতেন। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা বলতেছেন, আল্লাহ রসুল বলতেছেন তোমার মাংস কমও যদি থাকে, হাড্ডিও দিয়ে যদি তুমি কারি রান্না করো, তাহলে বেশি করে পানি দাও, যাতে করে তোমার প্রতিবেশীকে তুমি প্রতিবেশীর সাথে এটা শেয়ার করতে পারো। এত বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। বন্ধুগণ, আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলতেছেন লা তাহকিরান্না ইমরাআতাম মুসলিমাতাম মা'রুফান লিজারাতিহা ওয়ালাউ কানা ফিরিস্তানা শাতিন, একেবারে মাংস ছাড়াও হাড্ডি দিয়েও যদি শর্বা রান্দা হয়, সেটা দিয়েও তোমার প্রতিবেশীর সাথে তুমি শেয়ার করো, সুন্দর উত্তমভাবে তাদের সাথে ভালোবাসা বৃদ্ধির জন্য চেষ্টা করো। এবং আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা জিজ্ঞাসা করেছিল, ইয়া রাসূলুল্লাহ ইন্নালি জারাইনি, আমার তো যা আশেপাশে প্রতিবেশী সামনে পিছনে যায়নি, মানে কাকে দিয়ে আমি শুরু করব, কাকে বেশি গুরুত্ব দিব? তিনি বলেছেন ইলা আকরাবিহিমা মিনকি বাবান, তোমার দৌড়ের কাছের ডোর, এটা আগে গুরুত্ব, এটা দিয়ে শুরু করো। বন্ধুগণ, এভাবে আমাদেরকে যদি আমরা দেখতে পাই অনেক হাদিস, এমনকি আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করতেছেন যে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এক মহিলার দৃষ্টান্ত পেশ করা হলো, যিনি ফরজ তো আদায় করেন, নফল সিয়াম, নফল সলা, তাহাজ্জুদ গুজার, কিন্তু প্রতিবেশীকে ঝগড়া, প্রতিবেশীর সাথে সুসম্পর্ক নেই, প্রতিবেশীর সাথে অনর্থক গালিগালাজ। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন যে লা খায়রা ফিহা হিয়া ফিন্নার, আউযু বিল্লাহি মিনান নার, এই মহিলার মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই, তার শেষ পরিণত হচ্ছে জাহান্নাম। এত আমল কারিনী, তাহাজ্জুদ, নফল সলা, নফল সিয়াম, এই আমলও তাকে জান্নাতে নিতে পারবে না, কারণ সে তার প্রতিবেশীর সাথে দুঃসম্পর্ক, প্রতিবেশীকে একেবারে যন্ত্রণা দিয়েছে, তার প্রতিবেশী তারপরে অসন্তুষ্ট। অন্যতায় আরেকজনের কথা বলা হয়েছে যে এমন নারী যিনি শুধু ফরজ আদায় করেন, নফল পড়ার বেশি সময় নাই বা পড়েন না, আদায় করেন না, শুধু ফরজ চলা আদায় করেন, এবং উনার যে তৌফিক আছে, সামর্থ্য আছে সামান্য, সেই সামান্য থেকে উনি সদকা খয়রাত করেন, কিন্তু প্রতিবেশীর সাথে অত্যন্ত উত্তম ব্যবহার করেন, প্রতিবেশীর খোঁজ খবর রাখেন, প্রতিবেশীর ডিগনিটিকে প্রোটেক্ট করেন, এইরকম মহিলা আল্লাহ রাসূল বলতেন হিয়া ফিল জান্নাহ, ওই মহিলা জান্নাতের অধিকারী। চিন্তা করেন তাহলে, এত বেশি নফল নামাজ, রোজা, সদকা করে সব কিছু একদিকে, আর উত্তম ব্যবহার আপনার প্রতিবেশীর সাথে, প্রতিবেশীকে লুক আফটার করা, এটা নিয়ে গেল জান্নাতে। দেখেন, সুতরাং বন্ধুগণ, আমি
আমার নিজের জন্য, আপনাদের সকলের জন্য এটাই ওসিয়ত করি যে আমরা আসুন আমাদের মহান রবের সন্তুষ্টির জন্য প্রতিবেশীর সাথে সুসম্পর্ক করি, প্রতিবেশীকে লুক আফটার করি এবং প্রতিবেশীর হক আদায় করি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আদেশ হিসাবে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরকে সবাইকে তৌফিক দান করুন। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। أقول قولي هذا أستغفر الله لكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أستغفر الله إن الله غفور رحيم. أستغفر الله إن الله غفور رحيم. أستغفر الله وأتوب. الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد أيها الإخوة, just I would like to highlight that rights of your neighborhood is really important in Islam. Allah subhanahu wa ta'ala has ordered you should look after your neighborhood and you protect their dignity, you care them. This is an act of ibadah. It is not like only nawfal ibadah, no, it's wajib. It is really important and we should teach our children, we should show them our Islam is really beautiful religion and Allah subhanahu wa ta'ala has like those are pleased with their neighborhood, whatever their religion. Please try to learn about it and implement in your life and you will find peace and tranquility within your neighborhood. And also, subhanallah, we as Muslim, if you show your manner, you no need to call them and tell them you come a Muslim, no. If you show your goodness, your akhlaq, your manner, and you look after them, you feed them, you care them, could be Allah subhanahu wa ta'ala allow them, they will enter Islam, they will accept Islam, which is really, really great good deeds for you in Day of Judgment. خير من حمر النعم. If anyone accepts Islam in your hand, subhanallah, it's a great act. So my dear brothers, it's also this is really good. Prophet sallallahu alaihi wasallam says four things is really, really like good luck for you if you have, alhamdulillah. First one, imratus salihah, good wife with manar, akhlaq and pray on time, listening from you, alhamdulillah, this is a good wife. Imratus salihah. Wal maskanul wasi', good house, right? No, very tight, very narrow. For your living, your children living, good house is good luck, alhamdulillah. And wal jari salih, good neighbor, who really care you, who really protect your dignity, protect your eye, and who really care about yourself and your children as well. You same thing, my dear brothers. You should start. You as a Muslim, you should start. And if you not start yet, start from today. Ask them. If non-Muslim, you should more please with them. Give them hadiyah, gift. When you come from Saudi or Umrah, bring something for them. Sometimes invite to your house. Eat with them. So also we need to teach our children. They should be responsible for their parents and their relatives and also their neighbor. May Allah subhanahu wa ta'ala give us tawfiq to look after our neighbor and practice our religion of Islam and show them that Islam is a beautiful religion and really caring religion. Allah subhanahu wa ta'ala forgive us. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa li jami' ahlina wa barik lana fi a'marina wa a'malina wa awqatina
وصحتنا. اللهم اكشف عن المسلمين ما نزل منهم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم يا حي يا قيوم واغفر لنا واعف عنا وارحمنا يا كريم. وعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر عبادك الموحدين في كل مكان يا رب العالمين. আমাদের মুরব্বিয়ানদের জন্য দোয়া করি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ওনাদেরকে সুস্থতা দান করেন, হায়াতে তৈয়্যিবা দান করেন, ওনাদেরকে নেক হায়াত দিয়ে আমাদের মধ্যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যেন নেক আমল করার তৌফিক দান করেন। আর যারা চলে গেছেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সবাইকে যেন জান্নাতুল ফেরদাউসের মেহমান হিসেবে কবুল করেন। আমাদের জাইন সাত্তা দোয়া আছে, তার মা ইন্তেকাল করেছেন, আজকে জানাজা হইতেছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বান্দিকে মাগফিরাত দান করুন। আমাদের কয়েকদিন আগে মুরব্বী মারা গেছেন, আল্লাহ ওনাকে জান্নাতুল ফেরদৌস নসিব করুন, সবাইকে মাগফিরাত দান করুন। জাযাকুমুল্লাহু খাইরান ওয়া বারাকাল্লাহু ফীকুম। ইনশাআল্লাহ নেক্সট জুমা after Salatul Jummah, following Jummah we'll pray Asr as well together inshallah from next Jummah inshallah. Barakallahu feekum wa akhir dawana alhamdulillah rabbil alamin wa aqimis salat.